Good morning, students. Today we are going to start a new lesson in chemistry, that is sixth unit, solid state. In this lesson we are going to learn about to describe general characteristics of solids, to distinguish amorphous and crystalline solids. We can be define unit cell to describe different types of voids and close packed structures, to calculate the packing efficiency of different types of cubic unit cells, and to solve some numerical problems involving unit cell dimensions. And also we are going to see the explanation on point defects in solids. These are all the things that we are going to discuss under the lesson solid states. In every lesson we will be studying about a scientist. In that way we are going to learn about Sir William Henry Bragg and his son Sir Lawrence Bragg. Sir Lawrence Bragg is the son of Sir William Henry Bragg. Okay. Sir William Henry Bragg was a British physicist and also chemist and also a mathematician. He is a physicist, chemist and also a mathematician. Sir William Henry Bragg and his son Lawrence Bragg worked on X-rays with much success. They had been worked in the research of X-rays with much success. ஸோ அவங்களுடைய இந்த ரிசர்ச்சில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய திங்ஸ் அவங்க சக்சீட் பண்ணியிருக்காங்க. They invented the X-ray spectrometer and founded the new science of X-ray crystallography, the analysis of crystal structure using X-ray diffraction. They invented the X-ray spectrometer. What is meant by spectrometer? Spectrometer is the device to analyze the spectra produced by the சப்ஸ்டன்சஸ். சப்ஸ்டன்ஸில் என்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ குவான்டிட்டி அது ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டிவைஸ், தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர். இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இருக்குது. மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இருக்குது, யூவி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர், எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் எட்ஸெட்ரா. எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் was invented by Henry Bragg, okay, with the help of X-ray, and he founded the new science of X-ray crystallography. So X-ray spectrometer கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் சயின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு. தட் சயின்ஸ் அந்த சயின்ஸோட நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா X-ray crystallography, the analysis of crystal structure using X-ray diffraction. So X-ray crystallography is nothing but it is the method of analysis of crystal structures. ஸோ ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்டல்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த லெசனில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ கிறிஸ்டலோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எதை வச்சு? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன். ஸோ டைஃப்ராக்ஷன் மீன்ஸ் என்னது? ஸ்கேட்டர் ஆகிறது. ஸோ எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷனை வச்சு என்ன பண்ணணும்? நம்ம கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் விச் வாஸ் டிஸ்கவர்டு பை வில்லியம் ஹென்ரி பிராக் அண்ட் ஹிஸ் சன் William Lawrence Bragg. Okay, so Bragg was joint winner with his son Lawrence Bragg of the Nobel Prize in Physics in the year 1915 for their services in the analysis of crystal structure by means of ray. He won the Nobel Prize. So Bragg, so both Braggs, so William Henry Bragg and his son Lawrence Bragg. Bragg was jointly won the Nobel Prize in the year 1915 in the field of physics. எதுக்கு வாங்கினாங்க? For their services in the analysis of crystal structure by means of ray. That is the title. So அந்த டைட்டில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? Analysis of crystal structure by means of ray. ஸோ எக்ஸ்ரேவை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் மூலமாக கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க அனலைஸ் பண்ணது. அந்த எதுக்காக? ஜாப்காக அவங்களுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கிடைச்சிது. த மினரல் பிராகைட். ஸோ பிராகைட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த மினரல். இட் இஸ் a sulfide ore of platinum, palladium and nickel. It contains 3 metals. இது platinum, palladium and nickel. It is the ore. Braggite is the ore
that contains sulfides of platinum, palladium and nickel is named after his son, him and his son, William Henry Bragg and also Lawrence Bragg. ஸோ அவங்க ஞாபகமாக என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த palladium, nickel அண்டு பிளாட்டினத்தோட ஓர் சல்ஃபைட் ஓருக்கு பிராகைட் அப்படின்னு நியமிச்சிட்டாங்க. ஓகே, that's all about the introduction of this lesson. So let's enter to the lesson. See the topic introduction. We know very well about the matter. So matter is nothing but it is something that contains some mass and also that should occupy some space. இதுக்கெல்லாம் மாஸ் இருக்கோ and then some space occupy பண்ணுதோ, ஸோ அதையெல்லாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மேட்டர்னு சொல்லலாம். மேட்டர் may exist in 3 different physical states. They are solid, liquid and gaseous state. So matter will exist in 3 different states. What are they? Solid state, liquid state and gaseous state. So already we have studied about gas in last year. So now we are going to discuss about solid state. ஏன் சாலிட் ஸ்டேட்டை பற்றி ஸ்பெஷலாக நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, பிகாஸ் இஃப் யூ லுக் அரவுண்ட் யூ கேன் சி மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் சாலிட் ஸ்டேட். ஸோ நீ ஒன்று சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் இதில் இருக்கும், சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது தான் உங்களால் பார்க்க முடியும். So if you look around you may find mostly solids rather than liquids and gases. So ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் நம்ம சுற்றி இருக்குது, பட் இருந்தாலும் உங்கள் கண்ணில் படுறது என்னவாக இருக்கும், சாலிடாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஸோ சாலிட்ஸ் differ from liquids and gases by possessing definite volume and definite shape. ஸோ சாலிட்க்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் அண்ட் லிக்விட்க்கு இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, பிகாஸ் சாலிட் பொசஸ் எ டெஃபினைட் ஷேப் அண்டு சைஸ். சாலிட்க்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டெஃபினைட் ஷேப் இருக்கும், டெஃபினைட் வால்யூம் இருக்கும், டெஃபினைட் சைஸ் இருக்கும். ஓகே, in the solids the atoms or molecules or ion are tightly held in an ordered arrangement, and there are many types of solids such as diamond, metals, plastics, etc., and most of the substances that we use in our daily life are in the solid state. Okay, why is solids having definite shape? What is the reason? So liquid ko gas ko illada or definite shape பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட்க்கு இருக்கு. Why? So because in solids atoms, solids may be made up of an atom or a molecule or ions. So in solid, atom or molecule or ions are tightly packed in an ordered manner. Solids are available in different forms like diamonds, metals, plastics, talcum powder, wood, table chair, etc. And most of the substances that we use in our daily life are in the solid state. So we require solids with different properties for various applications. For making tables we will be using wood or iron. So for making rice we will be using rice, cooked rice kaga enna use pandra, rice use pandra. It is existing in solid state. And cups, so most of the things for constructing buildings, fan, for constructing buildings we will be using brick, cement, etc. They are existing in solid state. Blackboard, the pencil that you are using to write, all are existing in solid state. So we require solid with different properties for various applications. So different properties இருக்கிற different solids நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பர்னிங் பர்பஸஸ் we will be using wood. ஸோ wood எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபயர் வுட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, பர்ன் பண்ணுறதுக்காக. பட் அயனை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் மேக்கிங் சேர்ஸ் we will be using plastics. ஸோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம். we cannot use ஸ்டோன் அவனை இவ்வளோ ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியாது, யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஃபார் மேக்கிங் கிரைண்டர் வில் பி யூஸிங் ஸ்டோன் இல்லையா. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி என்ன பண்ணுறோம், டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் சாலிட்ஸை நம்ம
daily life la use பண்றோம். So we understanding the relation between the structure of solids and their properties is very much useful in synthesizing new solid materials with different properties. So day to day life la பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய expectations increase ஆக பாத்தீங்க அப்படின்னா so new kinds of solids to be introduced, to be discovered. So அதுக்கு என்ன பண்ணோம், it is very important to learn about the properties of solids and the internal arrangement of atoms or molecules or ions in the solids, so must be learned by us. So then only we can produce new kinds of solids to satisfy our requirements. So in this chapter we study the characteristics of solids and classification of solids and their structures, their properties. We also discuss the crystal defects and their significance. So these are all the things நம்ம முன்னாடி இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொன்ன மாதிரியே தான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா characteristics of solids, classification, structure and their properties, structure of the solids and their properties, and we also discuss the crystal defects. We will discuss in the lesson, okay, on their significance. The first thing, general characteristics of solids. General characteristics of solids பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் earlier classesல நீங்கள் கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டே வந்தது தான். We have already learned in 11th standard that gas molecules move randomly. So gas state பற்றி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். Exerting reasonable forces on 1 meter. So gas molecules move randomly without exerting reasonable forces on one molecule, one another. கேஸ் மாலிகுல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து ஒரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் வித்தவுட் எக்ஸர்ட்டிங் ஏ ரீசனபிள் ஃபோர்ஸ் ஆன் அதர்ஸ். இப்போ ஒரு கேஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கேஸ் மேலே படும். ஸோ அந்த கேஸோ ஏரோ மேலே படும்போது எந்த ஒரு ரீசனபிள் ஃபோர்ஸும் என்ன பண்ணாது, அது மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணாது. ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம we are going to learn about some general characteristics of solids. So solids having definite shape, definite size. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்கில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அன்லைக் கேஸஸ் இன் சாலிட்ஸ் த ஆட்டம்ஸ், அயான்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் டுகெதர் பை ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். So there will be a strong force of attraction between the molecules or atoms or ions in the solid matter. Okay, the general characteristics of solids are as follows. The first characteristic of solid, so solids have definite volume and definite shape. So solids, generally solids and liquids have definite shape and definite solid has definite shape and definite volume, but liquid has definite volume but no definite shape. ஸோ டெஃபினைட் வால்யூம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 லிட்டர் இருக்கிற ஒரு சாலிட் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய வால்யூம் எப்பவுமே 1 லிட்டராக தான் இருக்கும். அதுமாதிரி 1 லிட்டர் இருக்கிற ஒரு லிக்விட் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா அதனுடைய வால்யூம் எப்பவுமே 1 லிட்டராக தான் இருக்கும். ஸோ அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். பட் கேஸஸ் ஆர் கம்ப்ரெசிபிள். நீ சாலிடியோ அல்லது லிக்விடோ என்ன பண்ண முடியாது, இஃப் யூ எக்ஸர்ட் ப்ரெஷர் நீ எக்ஸர்ட் ப்ரெஷர் வச்சு நீ ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா சாலிடோட வால்யூம் என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. லிக்விடோட வால்யூமே சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. பட் கேஸஸோட வால்யூம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அண்டர் ப்ரெஷர் வால்யூம் வில் பி சேஞ்ச்டு. அது நீங்கள் கேஸ் ஸ்டேட்லேயும் படிச்சிருக்கீங்க. சாலிட்ஸ் ஆர் ரிஜிட் அண்ட் இன்கம்ப்ரெசிபிள். சாலிட்ஸ் ஆர் ரிஜிட் மீன்ஸ் ஈஸியாக என்ன ஆகாது, பெண்ட் ஆகாது, கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ தட் நேச்சர் ஆஃப் த சாலிட் இஸ் கால்ட் இஸ் ரிஜிட். அண்ட் ஆல்சோ இன்கம்ப்ரெசிபிள், கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. சாலிடோட வால்யூம் எப்படி இருக்கும், கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இன்கம்ப்ரெசிபிள், வி கேனாட் கம்ப்ரெஸ் த சாலிட். சாலிட்ஸ் ஹேவ் ஸ்ட்ராங் கோஹசிவ் ஃபோர்ஸ். சாலிட்ஸ் ஹேவ் ஸ்ட்ராங் கோஹசிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ கோஹசிவ் ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் சாலிட் இருக்குது அப்படின்னா சாலிடில் ஒரு ஆட்டம் இருக்குது, இன்னொரு ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னா 2 ஆட்டம்க்கு நடுவில் இருக்கிற தட் இன்டராட்டமிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் கோஹசிவ் ஃபோர்ஸ். இஸ் கால்ட் இஸ் கோஹசிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ சாலிட்ஸ் ஹேவ் ஷார்ட் interatomic or ionic or molecular distances. So solids have short interatomic or interionic or intermolecular distance. That means solids are closely packed. In solids, atoms are closely packed or molecules are closely packed or ions are closely packed.
that means there will be a shortest distance between one molecule to another molecule, or one atom to another atom, or one ion to another ion. So அதனால தான் shorter interatomic அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Interatomic distance or interionic distance or intermolecular distance. Their constituents, இதோடைய constituents, solidsோட constituents என்னவா இருக்கும்? ஆட்டமாக இருக்கலாம், or அயனாக இருக்கலாம், or molecules இருக்கலாம். Their constituents have fixed positions and can only oscillate but their about their mean position. So அதோடைய கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐட்டம், ஒரு சாலிடில் ஆட்டமோ அல்லது மாலிகுலோ அல்லது அயான்ஸோ இருக்குது அப்படின்னா they will have a fixed position. சாலிடில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில், பர்டிகுலர் பொசிஷனில் இருக்கிற அந்த ஆட்டம் என்ன ஆகாது, அந்த பிளேஸை விட்டு மூவ் ஆகாது. பட் இட் கேன் வைப்ரேட் ஆர் இட் கேன் ஆசிலேட். அது என்ன ஆகலாம்? ஆசிலேட் ஆகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு ஆட்டம் ப்ரெசென்ட் இந்த சாலிட் அப்படின்னா இந்த பொசிஷன் என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. பட் இட் கேன் வைப்ரேட். ஸோ இந்த பக்கம் போயிட்டு திரும்ப இந்த பக்கம் வந்து திரும்ப என்ன ஆகும், அதோடைய பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ அதோடைய மீன் பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கும், அது வைப்ரேட் ஆகலாம். இப்படி வைப்ரேட் ஆகலாம். என்ன தான் இவ்வளோ நேரம் வைப்ரேட் ஆனாலும் என்ன ஆகும், அது எகெயின் திரும்ப இந்த பொசிஷனுக்கே தான் வரும். எந்த டைரக்ஷனில் வைப்ரேட் ஆனாலும் திரும்ப நாங்கள் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்துடும். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் solids. Okay, let's discuss about the classification of solids. Discuss about classification of solids. So based on the arrangements of atoms or molecules or ions inside the solid, solids can broadly be classified into two types. Classification of solids pathika appadina, so based on the arrangement of atoms, so alla irukra atoms or molecules or ions எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், they can be broadly classified into two types. They are crystalline solid and amorphous solid. They are crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solids are further classified into 5 types. They are ionic crystals, example sodium chloride and potassium chloride. Covalent crystals, for example diamond and silicon dioxide. Molecular crystals, naphthalene, anthracene and glucose. And metallic crystals, example sodium, magnesium, all the metals. Atomic solids, example 4 elements of group 18. So group 18 noble gas la irukra noble gases usually gas. So அதை freeze பண்ணிங்க அப்படின்னா they will exist only in atomic state. So they are called as atomic solids. Okay, so based on the interatomic arrangement or intermolecular arrangement, they can be classified into two types. Solids can be classified into two types. They are crystalline solids and amorphous solids. Based on the arrangement, crystalline solids are further classified into ionic crystals, covalent crystals, molecular crystals, metallic crystals and atomic solids. Okay, we will be studying about one by one in detail. See, we can classify solids into following two major types based on the arrangement of their constituents. And a constituent என்னவா இருக்கலாம், ஐட்டமாக இருக்கலாம், ஒரு மாலிகுலாக இருக்கலாம், ஒரு அயானாக இருக்கலாம். அவனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், சாலிட்ஸை டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், crystalline solid and amorphous solid. The term crystal comes from the Greek word crystallos. The word crystal comes from the Greek word crystallos. See, crystallos means clear eyes, like this. Crystallos means clear eyes. This term was first applied to transparent quartz stone. This is quartz stone. So transparent quartz, it is the type of precious glass, நேச்சுரலாக கிடைக்கிற ஒரு கிளாஸ் மாதிரியான மெட்டீரியல். அந்த ஸ்டோனுக்கு நேம் தான் இது கிறிஸ்டலோஸ். இந்த நேம் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு வச்சாங்க அப்படின்னா குவார்ட்ஸ் ஸ்டோன்ஸ். And then the name is used for solids bounded by many flat symmetrically arranged face. So first அந்த குவார்ட்ஸ் ஸ்டோனுக்கு மட்டும் தான் என்ன பண்ணாங்க, கிறிஸ்டலோஸ் அப்படிங்கிற நேம் வச்சாங்க. அண்ட் தென் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, சாலிட் டிஃப்ரெண்ட் சாலிட்ஸ்க்குமே அந்த சாலிட்ஸ் should be bounded by many flat surface. ஒரு சாலிடுக்கு நிறைய ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிக் எடுத்துக்கோ. ஸோ பிரிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 6 ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இருக்கும்.
அந்த மாதிரி. சிமெட்ரிக்கலி அரேஞ்சு ஃபேஸ். சிமெட்ரிக்கலி என்னது? சிமெட்ரிக்கல் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. சிமெட்ரிக்கல்னு இந்த ஒரே மாதிரியாக ஆனால் ஃபேஸஸ் அரேஞ்ச் ஆன ஃபேஸஸ் வச்சுருக்கிற சாலிட்க்கு என்ன பண்ணாங்க? அந்த நேமை கிறிஸ்டலோஸ் அப்படிங்கிற நேம் யூஸ் பண்ணாங்க. And then a crystalline solid is one in which its constituents have an orderly arrangement extending over a long range. What is meant by crystalline solid? Crystalline solid now, in crystalline solid, atoms, their constituents, atoms or molecules or ions are arranged in a systematic manner. Arranged in a proper manner. அண்டு அதோடைய ரெப்பிட்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஈவனாக இருக்கும். ரெப்பிட்டிஷன் மீன்ஸ் 2 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. சோடியம் குளோரைட் இருக்குன்னா சென்ட்ரலில் சோடியம் ஐட்டம் இருக்குது, சுற்றிலும் குளோரின் ஐட்டம் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த கிறிஸ்டலுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். புரியுதா? ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அது என்னது? கிறிஸ்டல். எ கிறிஸ்டலைன் சாலிட் இஸ் ஒன் இன் விச் constituents have an orderly arrangement extending over a long range. எவ்வளோ பெரிய கிறிஸ்டலாக இருந்தாலும் சரி, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? அந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சருக்குமே சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? ஒரே மாதிரியே இருக்கும். Then the arrangement of such constituents in a crystalline solid is such that the potential energy of the system is at minimum. The potential energy means stored energy. Stored energy is called as potential energy. For example, energy stored in a battery, energy stored in a water in the dam. இதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். ஸோ ஒரு கிறிஸ்டலில் இருக்கிற இந்த டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மினிமைஸாக இருக்கும், லெஸ்ஸராக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்டர் அட்டாமிக் ஒரு இன்டர் மாலிகுலர் ஒரு இன்டர் அயானிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். In contrast, in amorphous solid, contrast என்னது? அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக. In amorphous solids, the constituents are randomly arranged. Uneven constituents are unevenly arranged unevenly or randomly. ஸோ இங்கே ஒரு ஏட்டம் இருக்கும், கொஞ்சம் இந்த ஒரு ஏட்டம் இருக்கும், ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படியே அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது amorphous solid. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வுட்டு சொல்லலாம். In amorphous solid, amorphous means no form, uneven அப்படின்னு அர்த்தம். See the difference between crystalline solids and amorphous solids. See, crystalline solids have long range orderly arrangement of constituents. So long range க்கு எவ்வளோ பெரிய சாலிடாக இருந்தாலும் அந்த இருக்கிற அதனுடைய கான்ஸ்டிடியூவன்ஸில் எப்படி இருக்கும்? ஈவனாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், ஆர்டராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். Amorphous solids has short range ரேண்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ். ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான். ஸோ ரொம்ப லென்த்தியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, ஷார்ட் ரேஞ்சு தான் இருக்கும். அண்ட் தென் இன்ஆர்டர், இப்போ ஆர்டராக இருக்காது. ஆட்டம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னு எப்படி இருக்கும்? அன்ஈவனாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் ஹேவ் எ டெஃபினைட் ஷேப். அமார்ஃபஸ் சாலிட் ஹேஸ் இர்ரெகுலர் ஷேப். கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டெஃபினைட் ஷேப் இருக்கும். டெட்ராஹீட்ரல், ஆக்டோஹீட்ரல், ஸோ லைக் தட். அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம, அப்போது டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். அமார்ஃபஸ் சாலிட்ஸ்க்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெகுலர் ஷேப் இருக்காது. தே வில் ஹேவ் இர்ரெகுலர் ஷேப். கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் ஜென்ரலி அனைசோட்ரோபிக் இன் நேச்சர். அனைசோட்ரோபிக் அப்படின்னா ஐசோட்ரோபிக் என்னென்னா அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். அமார்ஃபஸ் சாலிட்ஸ் ஆர் ஐசோட்ரோபிக் லைக் லிக்விட்ஸ். Amorphous solids are isotropic like liquids, but crystalline solids are anisotropic in nature. Crystalline solids are true solids. Amorphous solids are considered as pseudo solids or supercooled liquids. So glass is amorphous. Supercooled liquid அப்படின்னா சூப்பர் கூலிங் அப்படின்னா பல இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளாஸ். ஸோ கிளாஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ சாண்ட்லேருந்து சோடியம் சிலிக்கேட்லேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சாண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அந்த சோடியம் சிலிக்கேட்லேருந்து கிளாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ கிளாஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஸோ கிளாஸை உடனே ஃபாஸ்ட்டாக கூல் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனுடைய ஹார்ட்னஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சரியாக இருக்காது, பிரிட்டிலாக இருக்கும். ஸோ கிளாஸை
குயிக்காக கூல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் பிகம் பிரிட்டில் இன் நேச்சர். இதுவே கிளாஸை ரொம்ப ஸ்லோவாக கூல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், பட் தட் won't be transparent. அந்த கிளாஸ் எப்படி இருக்காது, டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்காது. புரியுதா? ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிளாஸோட டெம்பரேச்சரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுவாங்க, கூல் பண்ணிட்டு வருவாங்க. திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் சூப்பர் கூலிங். ஸோ கிளாஸை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கூல் பண்ணால் அது பிரிட்டிலாக இருக்கும், சீக்கிரம் உடஞ்சி போயிடும். கேஸை ரொம்ப ஸ்லோவாக கூல் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்காது. புரியுதா? ஓப்பேக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் கிளாஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் கூல் பண்ணுவாங்க. தட் ப்ராசஸ் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சூப்பர் கூலிங். ஸோ amorphous solids are considered as pseudo solid or super cooled liquids. So glass is a super cooled liquid. So crystalline solids have definite heat of fusion. What is meant by heat of fusion? So amount of heat absorbed or liberated while fusing. So fusing and melt பண்ணும்போது amount of heat energy absorbed by the substance is called as heat of fusion. Heat of fusion is definite for crystalline solid, and for amorphous solid heat of fusion பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஃபினைட்டாக இருக்காது, வேரி ஆகும். ஃபார் பர்டிகுலர் மெட்டல்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். So they have sharp melting point. Crystalline solids have sharp melting point. Amorphous solid has no sharp melting point. So gradually soften over a range of temperature and so can be molded. So gradually என்ன ஆகும், அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாஃப்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், லிக்விடாக மாறும், and so can be molded. ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம், that can be molded. Example for crystalline solids are sodium chloride, diamond, etc. For amorphous solid, rubber, plastic, glass, etc. That's all about different types of differences between crystalline and amorphous solids. Let's see about isotropy. So classification of differences between crystalline solid and amorphous solid பார்த்திங்க அப்படின்னா anisotropy and isotropy அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருப்போம். ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐசோட்ரோபி மீன்ஸ் யூனிஃபார்மிட்டி இன் ஆல் டைரக்ஷன். த ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகணும்னாலும் எப்படி இருக்கும், யூனிஃபார்மாக இருக்கும். In solid state, isotropy means having identical values of physical properties such as refractive index, electrical conductance, etc. in all directions, whereas anisotropy is the property which depends on the direction of measurement. See, isotropy அப்படின்னா solid state பொறுத்த வரைக்கும் having identical values of physical property. நீ எந்த டைரெக்ஷனில் நீ மூவ் பண்ணல ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் see this picture. ஸோ ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நீ எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணாலும் அவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்கணும், ஐடென்டிக்கல் வேல்யூவாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணாலுமே மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கணும், சேமாக இருக்கணும். அது ஐசோட்ரோபி. அப்படி சேமாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அனைசோட்ரோபி. சி அனைசோட்ரோபி இஸ் whereas anisotropy is the property which depends on the direction of the measurement. ஸோ நம்ம என்ன டைரெக்ஷனில் மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட் பண்ணது இது அனைசோட்ரோபி. சாலிட்ஸ் ஆர் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் ஆர் அனைசோட்ரோபி. சி இங்கே ஏ அப்படி பின்னு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ இது கொடுத்துருக்காங்க, டைரெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏ டைரெக்ஷனில் மெஷர் பண்ணால் ஒரு வேல்யூ, பி டைரெக்ஷனில் மெஷர் பண்ணால் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அது அனைசோட்ரோபிக் நேச்சர். பட் ஐசோட்ரோபிக் நேச்சர் அப்படின்னா ஸோ எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணாலும் வேல்யூ வில் பி சேம். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஏ கொடுத்துருப்பாங்க, இங்கேயும் ஏன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. Crystalline solids are anisotropic and they show different values of physical properties when measured along different directions. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், வேறு எந்த ஒவ்வொரு டைரெக்ஷன்லையும் ஒவ்வொரு வேல்யூ அது என்ன பண்ணணும், ஷோ பண்ணணும். The following figure illustrates the anisotropy in crystals due to different arrangement of their constituents along different directions. ஸோ அனிசோட்ரோபி ஆகட்டும் ஐசோட்ரோபி ஆகட்டும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த சாலிட்ஸ்க்கு எதனால் கிடைக்குது அப்படின்னா டியூ டு த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் their constituents. Okay, that's all. இப்போ நம்ம ப்ராட் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் பார்த்துருக்கோம். கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ். சாலிட்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு டூ
different types. They are crystalline solid and amorphous solid. Amorphous solid can further classified into 5 types. Let's discuss in detail one by one.